আমি আপনাদের খুব ভালোবাসি മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂത്ത് ആക്ടറിന് പറ്റും. So yeah, and Malayalam films, they are doing the best now. I think Bollywood is also looking up to the Malayalam films now. Next movie also immediate. I'm doing a Malayalam movie only. I heard there are some false allegations also against some actors and all. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോ ആര് സിനിമ ഇറക്കിയാലും അത് വിജയിക്കോ തോക്കോ എന്ന് പേടിയില്ലാത്തവരെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും. ഫൈറ്ററിനകത്ത് ആദ്യത്തെ തന്നെ കളരി മാസ്റ്ററെ ഇടിച്ച് ഇതാക്കി. അതിനിപ്പോ പല ആൾക്കാരും വന്ന് ചിലപ്പോ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എഴുതും, അവന്മാരെ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ സർജറി ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഈ മരുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലേ. Everything I have learned, even the willpower, it's only from Vijayan sir. ഇന്നത്തെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂത്ത് ആക്ടറിന് പറ്റും. কেমন আছেন সবাই? আমি আপনাদের খুব ভালোবাসি മനസ്സിലായോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികൾക്കും മലയാളി മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വിനീതമായ ഹൃദയം നമസ്കാരം. ഞാൻ കള്ളനും ഭഗവതിയുമിൽ ഭഗവതിയായ മോക്ഷയാണ്. ആ ടൈം ആ സമയം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം, ആ സ്നേഹത്തിന് ഇന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിത്തിനി നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാനും. സോ നമുക്ക് പടം ചിത്തിനി, മൈ സെക്കൻഡ് മലയാളം ഫിലിം, ഈ മാസം ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ 27 സെപ്റ്റംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്ലീസ് എവ്രി വൺ, എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. ആൻഡ് യെസ്, ടു ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് അവർ ഷിപ്പ് വിജയൻ സർ, I think you have gifted me something which I have never imagined of. Even anybody, any Malayali, even apart from Kerala also, you know, they recognize me as Bhagavati. So I think it is the biggest blessing. I am from the land of Bengal where Ma Durga is worshipped. So another form of Shakti is Bhagavati Ma Durga, or whatever we say. So I'm really lucky, and Kalanam Bhagavatim is also a very big hit on OTTs, not only in Kerala, in other states also it's doing wonderful. I've been getting calls from my Telugu industry, Tamil, Bengali, everywhere, even all across the nation. So now coming to Chittini. The Chittini was about to release on 2nd of August. But due to some of the other reason, I think one of the main reason was Wayanad flood and some health issues also. So it's releasing now on 27th, when we all are seeking for justice. The entire nation is looking up to the justice. So I came to know yesterday, 27th, you know, there was the next hearing on Supreme Court Abhaya case. So let's see whether we can give justice to Chittini, as our writer KV Anil sir said. Yeah, this is also a horror investigative thriller, definitely. But yes, it's also a story of, justice. Whether justice will be served to Chittini or not. So for that, you have to come to the theatre and watch. And thank you so much, the entire team. As he said, this especially thriller and horror films are very difficult in one way, technically also. So each and every department, from story, from Anil sir's story, it's a second movie working with him. Ratish sir's beautiful canvas of cinematography, Kuti sir's edit, and definitely I must talk about the songs. When it comes to East Coast production, so the audios, that it has to be musically something magical. So beautiful music, wonderfully done by Ranjindrat sir, and especially the background score. I mean the sound score also. I have gone through it a little bit. It's I must say, please you go to the theaters and watch, then you will come to know, yeah, it's true. And Kala Master has done the beautiful choreography of Shaila Nandini. I'm so lucky that being a classical dancer, I got this beautiful classical number in Malayalam industry, which I heard after years. It is a classical number is there in a Malayalam film, and I have always been a very big fan of Malayalam films. I think the entire India is looking up to Malayalam industry now. And I'm very proud that I could, be a small name in Malayalam industry. That's just because of you, Vijayan sir. I shall never forget it. And I once again promise you, hereafter my next project is also dedicated to the entire Malayali people, for the love, the support which I got. I will never let you all down. And coming to the co-actors, Amit Cheda has been a wonderful co-actor, such a supportive co-actor.
thank you so much for that. Aarti, Aarti also. Inakshi, they have done their job so well. Vinay sir, Sudhi sir, Johnny Anthony sir, Polly Amma, my father, Srikant sir, sorry, Srikant sir. So beautiful. I mean, it's a story of all the actors, all of our contribution. So I hope, and Malayali friends, especially media friends, thanks to all of you for coming here and the support, the vibe I got back, I revived back. Now I feel like yes, again I will fight, again I will fight, again I will fight. So fight back. It won't stop until and unless justice is served. Thank you so much, and Manju ma'am, thanks for a wonderful PRO activity. You know, you are also a main, one of the strength of us. And Vijayan sir, once again, thank you. We love you so much. You are our inspiration, and a person like you, he has set up an example. It's just a number. He is just a number. He can do anything. At a stretch of 52 days of shooting, he was there. He did it. He scolded us. He taught us. He did whichever way possible to make the movie, to uplift the movie. As this Chittini, which is going to get released on 27th of September. Thank you so much. Ottiri, Sneham, Churam, Santosham. Thank you. So Chittini is my first Malayalam movie, and the credit goes to Vijayan sir. All my thanks to Vijayan sir. He has selected me, taken my audition, everything. That's how I've come on board. It's just the time to reveal who is Chittini and everybody to come to the theatres on the 27th of this month. And can do support Chainam for this, and that's it. And also all my co-stars, Moksha, Aarti, and everyone, all the cast, crew, Rathi sir, and especially Vijayan sir. He has taught me actually everything, starting from what to say, how to pronounce, be it any language. And my thanks to Vijayan sir will be sort of it, I will fall short of saying thanks to him. Thank you so much, sir. And for this, I'm able to experience this thing. And thank you all for coming also. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മൊമെൻ്റാണിത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരം എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ തന്നതിന്. പിന്നെ ഓൾ ടീം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. സോ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനാക്ഷി പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സാറാണ് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് മുതൽ എവറിത്തിങ്, സീൻ ബൈ സീൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സെറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. സോ അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പായി ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി സീൻസ്. സോ അത്രയും 27th മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ മൂവി റിലീസ് ആവാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. താങ്ക് യു. ചിത്രനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറർ മൂവിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രേതം 2 എന്നുള്ള മൂവിയാണ് ഒരു ഹൊറർ മൂവി സബ്ജക്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഷ്വൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ വൈസ് വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം, സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ സാറ് കണ്ട ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷനാണ്. മെയിൻ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ടിലും സാർ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ വിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും കോസ്റ്റാസിൻ്റെ ഒപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിലും ഹി ഹാവ് എ പ്ലാൻ, ഇത് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അതാണ് തരേണ്ടത്. ആൻഡ് ഹി ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഓൺ എവറിത്തിങ്, ബി ഇറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡിറ്റിംഗ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും, ബി ഇറ്റ് റൈറ്റിംഗ്, ബി ഇറ്റ് ക്യാമറ, എവറിത്തിങ് ഹി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ബാക്കി പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും സാധാരണ ആക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ടേക്ക് ദ ബാക്ക് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും ആൻഡ് ദേ പ്ലേ ദ റോൾ. പക്ഷെ അതിൽ പോലും ഹി ഹാവ് ഡിസിഷൻസ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് വേണ്ടത്. കംപ്ലീറ്റ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഈ പ്രൊജക്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഹിസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ ഹിസ് ടൂൾസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, പക്ഷെ
കഥ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം എത്രത്തോളം എക്സ്പെക്ടേഷൻ, കാരണം ചിത്രയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ ഏത് വിജയിക്കും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ? എനിക്കങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേടിയില്ല. അതായത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിക്കും, സംഭവിച്ചാൽ തീരും, അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അർത്ഥവാക്യമാണ് എൻ്റെ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അല്ല, ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ. അപ്പോൾ അമിത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ അമിതിൻ്റെ അതായത് ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അമിത്. പക്ഷെ ഇത്രയും അതായത് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ, റൊമാൻറ്റിക് നായകനാണ് അതിനകത്ത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒന്നിലും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അഭിനയം. ഇത് കണ്ടവരൊക്കെ അയ്യോ ഇത് അമിത് എന്ത് ഇതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള പലതിൽ നിന്നും അത് നമുക്കതൊരു വലിയ ഇതാണ്. കാരണം ഒരു നായകൻ, ത്രൂവായിട്ടുള്ള ഒരു നായകന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോ ഈ മോക്ഷമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അത് തെളിയിച്ചതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ഇതിലും അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒത്തിരിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള റോളാണ്. പിന്നെ ഇവര് രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മാരുതി ആയാലും രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാങ്കേതികമായ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ രതീഷമായാലും ജോൺകുട്ടി ആയാലും ഇപ്പൊ കഥയുടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം എഴുതി എൻ്റെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ മുകളിലിട്ടു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ രഞ്ജിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകത പറയേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പോൾ ശൈലനന്ദിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിശയകരമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് ശർമ്മ സാൻസ്ക്രിറ്റിലാണ് അതായത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതായത് മലയാളത്തോട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള സാമ്യമുള്ള ഇതാണ്. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പണ്ട് എഴുതാറുള്ളതുപോലുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട്, 2 പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പാട്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സാങ്കേതിക വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന മറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ശ്രുതി എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഈ RR ആയാലും മറ്റുള്ള അതുപോലെ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിന് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്കതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാരണമാണ്. ഒന്ന് വയനാട് ദുരന്തം, പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും മറന്നു പോകുന്നു. അതാണ് ഒരു കാര്യം. മറിഞ്ഞു വീണു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറിഞ്ഞു വീണ സമയത്ത് ആരോടും പറയാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാനൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം. അപ്പോൾ അന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യരുത് എന്നെന്തോ ഒരു ഉൾവിളി എവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിതിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ആശങ്കയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, കർമ്മഫലം തെളിയിച്ചല്ലോ എന്നാണ്. അതിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിയില്ല. എന്ത് പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോയി കണ്ട് അതിൻ്റെ സത്യസന്ധമായി എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അപേക്ഷ. സാറിനിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്ത് മറ്റേ മൂവികളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലികളിൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഡയലോഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകാം. പക്ഷെ സാർ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. കാര്യം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് എഴുതിയ ക്യാരക്ടറിന് സംസാര ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കിന് പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകും. അപ്പോൾ അറിയാതെ വന്നു പോകുമ്പോഴായാലും സാർ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയം അതിനും ഇതേപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന
വ്യക്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഡയറക്ടർ, മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സിങ് സൗണ്ടും കൂടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒരു കാര്യം പോലും മാറ്റാൻ പാടുന്നു. പക്ഷെ അത് ആ ക്യാരക്ടർ അത് പറയുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. സത്യമാണത്. കാര്യം അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എഡ്ജസ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പൊ ആദ്യം അത് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ പതിയെ അതിലോട്ട് ആവാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ആ വ്യത്യാസം തോന്നിയതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സാറ് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പേടിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയില്ല. സാറിന് ശരിക്കും യങ് ജനറേഷൻസിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഒരു പേടിയില്ല. ഒരു പ്രശ്നം ചെറിയ വീഴ്ചയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അതായത് അത്യാവശ്യം ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ട വന്നു. ആ സർജറി ചെയ്തിട്ട് പോലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾക്കാ ടെൻഷൻ. കാര്യം ചിത്തിനി സാറിന്റെ ഡ്രീമാണ്. അത് സാറിന് റിലീസിന്റെ സമയത്ത് സാറില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ സാറിന്റെ സമയത്ത് സാറിന് അത് ഫുൾ സ്വിംഗ് ആയിട്ട് നിന്ന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോ ആര് സിനിമ ഇറക്കിയാലും അത് വിജയിക്കോ തോക്കോ എന്ന് പേടിയില്ലാത്തവരെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും? ഒന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പറയണ കൂടെ മറ്റേ പടം ഈ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ മുടക്കി പിടിച്ചേക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ കണ്ടു വന്നേക്കുന്നവന് പേടിയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇരട്ടി പവറാണ്. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. സോ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാര്യം അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ ബ്രോ ചോദിച്ച പോലെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രേക്ഷകനായിട്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ രീതിയിലല്ല ഇന്ന് ഹൊറർ മൂവിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെറൈനിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കും. ടോട്ടലി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സിനിമ കാണുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടുത്തെ ഇമോഷനും നമ്മുടേതാണ്. അവരവിടെ കൊണ്ടുപോയാണ് നമ്മളെ ഇട്ട് പണി നടത്തുന്നത്. ഈ ചിത്തിനിയിൽ എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഞാൻ ഹൊറർ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മേ ബി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അമാനുഷികത ക്യാരക്ടറിനൊരു സ്കെച്ച് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പടം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല. സാറിന്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു വേർഷൻ ഓഫ് ചിത്തിനിയാണ്. ഞാനത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹി ബ്രേക്ക് മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെറൈൻ പ്രോ ചോദിച്ച പോലെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ചിത്തിനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തൊട്ട് അതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാത്തിനും അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തൊന്ന്, ഹി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ വാണ്ട് ടു കാറ്റർ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ കാറ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രെയിലറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്നാലും ഹൊറർ സബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കേട്ടോ. ഞാൻ പടം ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് പിന്നെ ടെക്നിക്കലി ക്യാമറ ചെയ്തേക്കുന്ന എഡിറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മ്യൂസിക്, സൗണ്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ VFX ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അത് നല്ല ടീമിനെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നതും ആൻഡ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രതീക്ഷ. താങ്ക് യു. സാറിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 90s കിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓസമാക്കിയതിൽ സാറിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. സാറിന്റെ നിനക്കായി, എനിക്കായി, ഓർമ്മയ്ക്കായി, എനിക്കായല്ല നിനക്കായി. നിനക്കായി, ആദ്യമായി, ഓർമ്മയ്ക്കായി, സ്വന്തം, ഇനിയെന്നും എന്നെന്നും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലവ് പറയുന്ന ആൽബംസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോസ് അതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വിലയുള്ളതല്ലേ. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അന്നത്തെ പോലെ ഇതുപോലെ ആൽബങ്ങളായി ഒരു പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓരോ പാട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നു, അങ്ങനെയാണല്ലോ എപ്പോഴും. അതായിരിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആൽബം പോലെ 7-8-9 പാട്ടുകളൊക്കെ മുൻപത്തെ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചിത്രയിൽ ഇപ്പൊ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടാവുക? അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഹുക്ക് ലൈൻ വേണം, എന്തെങ്കിലും പാട്ടിന് ഒരു ആളുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹുക്ക് ലൈൻ, ഇപ്പൊ ആദരാഞ്ജലികൾ എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹുക്ക് ലൈൻ വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് സ്കൂളിൽ തന്നെ പോകണോ? ഇപ്പോഴും 90s പാട്ടുകൾക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട്. സാർ എന്താ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും? അത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാട്ടിന്റെ ലിറിക്സിന്
അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന്, അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷന്, ഇതിന് എന്താണ് വേണമെന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഈ പഴമയും പുതുമയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എവിടെ പുതുമ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ പുതുമ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പഴമയും പുതുമയും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അച്ഛനെ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ അമ്മയെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് മമ്മി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പണ്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെ അല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എത്രയോ പഴയ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ദേവദൂതനൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വളരെ ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പഴയതും പുതുമയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്നും നല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ലാത്തത് എന്ന ഒരു ഇത് രീതിയിലുള്ള എന്തും നമ്മളങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എവിടെയും കാണുന്നുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ 10 മണിക്ക് വന്ന് കാണാൻ ഇനി കളരി മാസ്റ്ററുടെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, കളരി മാസ്റ്ററെ ഇടിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം വീഴ്ത്തിയ ആളാണ്. ഫൈറ്ററിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ദിവസം കളരി മാസ്റ്ററെ ഇടിച്ച് ഇതാക്കി. ഇനി കൂടുതലൊന്നും ആരും ചോദിക്കാൻ വേണ്ട, പറയാൻ വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ശേരനന്ദിനി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സോങ്ങിലും പുള്ളിക്കാരുടെ കളറി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സോങ്ങിൽ കളറി സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പഴമയും പുതുമയെ കുറിച്ച്. ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴമ ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. പക്ഷേ ഈ കളരി അതിനകത്ത് ചേർത്തൊരു പുതുമയാണ്. Inspiration means I realized we are human. In Bengali we say manush, man, hush. Man bhi hai, hush bhi hai. Means we are humans and our doctors have taught us they are the real architecture for our spinal cord to be straight. Because you know it's not a fight against the rapist or the criminals. It's a fight between the common man, Abhaya's family, the doctors general and the system. It's not easy to fight against the system who are governing. I think who are governing the West Bengal the state now. So I think history has spoke a lot about Bengal's contribution for the partition and different movements from Nakshal to so many movements we know about the history. So I think it's our culture, for a genuine cause. For a long time Bengalis, they had, that there's a lot of threat culture. That's one of the reasons I have left my own Bengal. I'm working in South Indian industry now. That's one of the biggest reason. So there are a lot of Bengalis who are migrating out of Bengal due to this syndicate, this threat culture. I'm not scared of anyone because in Bengal also we have been telling, not only me, there are n numbers of common man, artists, various artists. So they all were on streets and it was sleepless nights. Still now we are demanding justice still because the government has allocated a set of 21 lawyers against Abhaya. Against Abhaya means we the common man. So whom to fight? We have to be beside the doctors. So whatever we say, we will become the opposition. We were, politicized in opposition parties as opposition parties. So ignoring everything, we kept fighting, and the fight is still continued. We are beside the doctors. We are collecting funds now because Abhaya's family, we know it's definitely they are from very lower middle class family. So the doctors we are contributing to the doctors. They are collecting fund because yes, we know Indira ma'am now, she has taken over the case and the fight will continue. The next hearing was 27th. It is postponed to 30th. Again, shame on the government because they want more time. Justice delayed is justice denied. We can't take it. And we were sleepless, walking for 25 kilometers, 30 kilometers from one place to another. Then, protesting through songs, dance, and it's not a dance. It's been a culture of Bengal. I think Kerala also, we have seen some days back through Kalari, they are doing some street protests. So this is also our culture through street painting. So all the sensitive artists who are, I feel they are the real heroes because on screen it's very easy to become a hero, to tell the dialogues written by the script writers. But to be the real hero, I think I have always believed in the power of common man. So which, Bengal has once again proved, and we feel we will be doing it until justice is served. Thank you so much. നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ 20 വയസ്സിൽ നിന്ന്
30-ലോട്ടെത്തും, 30-ൽ നിന്ന് പതിയെ 40-ലോട്ടെത്തും. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വേറെ ആരെക്കാളും നമ്മൾക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും ഓരോ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഹൗ ബെറ്റർ വി വെർ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിൾമാരും, ഇവരെല്ലാവരും ഈ 40 കടഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് കണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്പോഴും മാറുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാ നടന്മാരെന്ന് പറയുന്ന, സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, സിനിമ എന്നിലോട്ട് കുത്തിക്കീറ്റി 2 ആൾക്കാരായിരിക്കാം, ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും. ഇവരന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പതിയെ ഞാൻ വയസ്സായി തുടങ്ങി. അതായത് എന്റെ കോലം മാറി തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് പ്രായം കൂടി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ സമയത്താണ് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് സിനിമാ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, ഈ ഒരാൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് വന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈ അവസാനം വന്നൊരു ഫോട്ടോ. ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ ആം ബെറ്റിംഗ് ഇന്നത്തെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂത്ത് ആക്ടറിനെ പറ്റും പഠിക്കാൻ. ഇത് കേരളത്തില് നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഹീസ് ഡൂയിങ് ദിസ്. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ ഒരു രീതിയിൽ വേറെ ആരെയും പറയാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളവർക്ക്. കാര്യം ഇനിയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് പറയില്ലേ, കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിരിക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ താഴെ കിടക്കുന്ന ബ്ലഡി മദ്രാസി എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് വരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞും നമ്മളിങ്ങനെ അവര് മറ്റേ കിളവന്മാരെ പോയി അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോഴും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗതികെട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം, ഇനി രക്ഷയില്ല പറയാണ്. ലെജൻഡ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ അതിനിപ്പോ പല ആൾക്കാർ വന്ന് ചിലപ്പോ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എഴുതും, അവന്മാരെ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ സർജറി ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഈ മരുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, ഒരു കൊടവയറില്ലാതെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം? പറ്റുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് ഒരാൾക്ക് പറ്റണമെങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അസൂയായിരിക്കും, ആദ്യം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു പരിധി പറഞ്ഞു പോകും. കാര്യം അതൊരു ആക്ടറിന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ്. വൈൽഡ് മെന്റൽ എന്ന് പറയില്ലേ, there is only a wild mental person in this world of cinema. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് പറയാം, that is മമ്മൂക്ക. Wild mental. വേറെ പറ്റില്ല. ചിലത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും, മറ്റേ വർക്ക് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കില്ല. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. His looks as well as his works. പറയാം. बंगाली मुझे नहीं आती इसलिए मैं हिंदी में बोलिए। वैसे पूछ रही हूँ, आपके बंगाल से हो, आप यहाँ मलयालम इंडस्ट्री पे आके काम कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था? बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं लास्ट 2.5 years से आई एम वर्किंग इन other South Indian languages as well. I started through Malayalam, Telugu, Tamil. तो इधर जो है, इधर का work environment is very good. People, you know, give respect. First of all, we mainly work for the respect. We artists, you know, we curve for the respect. वो सबसे जरूरी है, तो वो हमको मिलता है. And we get to see so variety of content, especially Malayalam industry में. मैं जो अभी, I mean, the actresses, they are also getting, you know, that track. Once upon a time in Bengal, which we used to see the kind of movies, and the Bengali films and Malayalam films are always very similar in taste and the kind of literature what we, you know, we share the same wavelength. So yeah, and Malayalam films, they are doing the best now. I think Bollywood is also looking up to the Malayalam films now. So I think it's been an inspiration, and I feel so lucky that with a single movie at least people, okay fine, so that is a biggest blessing. And इधर का work environment बहुत अच्छा है, media friends भी बहुत supportive है. I think that communism is there inside the mind, that we are all the ism of common man. I think that I feel in that way, the ism of common man. So वो है कि हम लोग all, and it's totally based on merit. I feel that. Yeah, thank you. तो आप इस जिनके साथ वर्क कर रहे हो, तो आपको
90s के हमारे जैसे किड्स को ना बहुत पसंद है उनके गाने वगैरह, कभी आपने सुना है उनके गाने? यस, मुझे जो पूवू चौधरी न्यान वन्नो जो हिंदी है ना, फूल तुमसे मांगा था, वो हमको भी पता था, लेकिन तब सर को पता नहीं था, हमको पता नहीं था कि दैट्स एन एक्चुअल मलयालम फिल्म. सो माय डैड हैज बीन अ फैन ऑफ हिज मेनी हिंदी, आई मीन द ट्रांसलेटेड हिंदी songs. Then I came to know, okay, he is the person. When I came for the audition for Kalanam Bhagavatyam, I came to know कि अच्छा ये वो ही इसको okay, उनका फूल तुमसे मांगा था तुमने मुझको बहार दिया. So it was known to us. It's a very famous song. Even the female version is sung by Chitra ma'am. Yeah, that's it. मलयालम इंडस्ट्री कैसा है? वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑल क्रेडिट गोज टू विजयन सर. विजयन सर नहीं होते शायद मेरा यहाँ पे I could not have stepped in here. Also, I worked in Bollywood, like I've like for the South India is my first film and started with Malayalam. Hello, yeah. So yeah, I feel that language is just a barrier in the manner. Everything is same, but the only thing, I'm also Bengali. I'm also from Bengal. There's so much of similarity between Bengal and Malayalam, especially in Kerala. Both are into politics, art, culture. Like Moksha has also said, the kind of movies they used to have before Satyajit Ray's time, it's what Malayalam is doing right now, full on content, and everybody is looking up to Malayalam projects. And I feel first it is made in Malayalam, then it is passed on to the other industries, even in the southern industries. So like there's a connect. That's what I can say. There's a mutual connect, and I feel that's why I have been connected here. And if you people support me and watch the movie, so maybe I can come to Cochin more often. That's the thing. And so everything I've learned, even the willpower, it's only from Vijayan sir. His willpower, his mindset. We all used to fall sick. We all had pressure up, down, and at the age of this. But sir's firmness, determination, like awesome. That's the thing. Still now, and like nazar na lage sir, like I have told you while we were coming in the lift, like नहीं कैसे नजर लगेगी, इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं. कभी नजर नहीं लगेगी. मलयालम में नहीं बोल रही मैं, इंडस्ट्री में आने का क्या आपका दृष्टि से हम बाल किया हम गिर गया ऐसा sir has like fallen in love with us. That's why maybe he fell down. That's the thing. मोक्षा जी आप बताइए इंस्पिरेशन क्या था? मेरा लास्ट तो इसलिए मैं छोड़ रही, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे. Inspiration, I was a classical dancer, I was a teacher before an actor. So yeah, I used to watch a lot of, I also performed theatre, there in Bengal. So movies से उतना connect तो नहीं था, लेकिन करते करते like I did supporting roles initially because Bengal में even if you have talents at this point of time, it's a different story there. So उस होते होते फिर मुझे लगा कि नहीं, what talent or what potential I feel I have, I can't deliver it there. So yeah, that's the reason I stepped into South India, especially Malayalam industry, because they understand the talent, and that's why Manumal Boys, my God, there are so ample movies recently also. So even they have proved that beyond the stars also, the talent and merit matter. So yeah, so next movie also immediate, I'm doing a Malayalam movie only. I prefer to select the Malayalam language and Malayalam film because of the subject. I can't reveal now, I will say later. Sure. Okay, thank you so much. Thank you. केरला में फिल्म इंडस्ट्री बहुत सेफ है फॉर न्यूकमर सिटी. अभी एक इशू चल रहा है, आपको पता है ना, जो हेमा कमेटी का, हाँ सुना. चल रहा है. एक बंगाली एक्ट्रेस, एक फेमस मलयालम एक्टर को डायरेक्टर के खिलाफ ये केस फाइल किया है. आपको क्या लग रहा है न्यूकमर्स के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इज सेफ और नॉट? I think it is there in each and every film industry. It's not. I think Srilekha Dishi has been my senior also. I have worked with her. I think it was long time back. And देखिए, I am very fortunate. Now let me tell you one thing. Actually, sir has done an agreement. Now I'm telling you. Now I feel many people manipulated me. Vijayan sir has made an agreement with you. He's going to doom your future. He's going to make your future doom. No works you're going to get. But I was very lucky because, he, as a guardian, he protected me and he understood. So he signed with me
2 movies, of different genres, thinking that, yeah, let me get the soil, थोड़ा वो जमीन मिल जाए, फिर safely with head held high I can fight like the way now I am doing so. And my man, I'm very much blessed to have a manager like Manish ji. He's from Bombay, so everything मेरा filter होके आता है. And it's very unfortunate जिसके साथ हुआ है, I mean genuine who are the victims of this, I mean the molestation. Yeah, it should come out and it should stop, and we should raise our voice. अगर कुछ गलत होगा, voice तो raise करना ही पड़ेगा, ना आप लोगों को भी support करना पड़ेगा. But if it is a false, then I heard there are some false allegation also against some actors and all. अभी अगर देखो, एक टाइम पे किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आप ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, it's like a old school relationship. So I think that is a personal, and in terms of safety it should be there, and it is there in each and every industry, each and every sector. I won't only talk about the film industry. It is there in each and every sector. Not even the doctors, the IT engineers, they are also not even spared of it. So it is there. ये सोच बदलना पड़ेगा, फिर सब इंडस्ट्री प्रोफेशन सब बदलेंगे. അതായത് ലൈക്ക് ഈ സിനിമയാണ് എനിക്ക് ലൈഫിലൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ബിക്കോസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുത് വലുതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് ഈസ്റ്റോസ് വിജയൻ സാറാണ് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സാർ എന്നിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ആസ് എ ന്യൂ കമ്മേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ആരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളിൽ. സോ സാർ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു. സോ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് എ ക്യാരക്ടർ അമിതേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ച് ചെയ്തത്. ഫ്രം ദി ഡേ വൺ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രിപ്പറേഷൻസ് തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനു മുന്നേ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ടു മീ.